Difference between first ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഹാവ് എ 3R. വാട്ട് ആർ ദ 3R? 3R എന്തൊക്കെയാണ്? 3R reading, fast reading, writing, then arithmetic, right? Then right brain. Right brain 3S. 3S, what are they? Sense, synthesize, then spatial. Good. Then second point for left brain. Second point for left brain. Type fast. Short ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. Second point for left brain. First one is clear. Then control feelings and emotions. Good. So left brain is controlling feeling and emotion. Okay, right brain. Right brain. Fast. First one is left brain is controlling 3R. Then right brain is also have a 3S, right? And second point, the left brain is control our feelings and emotions. Right brain is acknowledge our feelings and emotion. Okay, good. Then third point. Two points, okay. Then third point. ലീനിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആണോ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ആണോ? Highly verbal. Okay, so left brain is verbal, then right brain is non-verbal. Is accepting visual and graphical information, right? So then this point is okay. It's a verbal. Right brain is verbal and left brain is verbal and right brain is a logical. Fusion means right brain need complete data. Okay, it's a initiative. Okay, so left brain is logical, right brain is a initiative. Good. Okay, in one already told, right? So linear right ideas എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആണ്. So task are processed sequentially, completes the task in order. So in the right brain, tasks are processed randomly, not systematic and changes from in one task, right? So then what is mean by random? Good. So left brain and right brain difference is too important. Okay, in most of the time in university question paper they will asking this question. Okay, then what is mean by convergent thinking? What is mean by convergent thinking? Type fast. Convergent thinking. What is mean by convergent thinking? Convergent thinking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? First, one right answer. Okay, so if you have some problem, that problem have a one correct answer. That is the convergent thinking. Okay, so we have some knowledge about that field, so we are finding the single correct answer. What is mean by divergent thinking? What is mean by divergent thinking? First, many answer. Okay, we have some problems. That problem have a many answer, more than one answer. That is the divergent thinking. Good. Okay, so convergent thinking refers to ability of person arrive a single and most appropriate and often correct answer to a question. Then divergent thinking is opposite of convergent thinking. It is a thought process work by generating and exploring different alternatives for a single problem. Okay, they have a many solution for a single problem. That is the divergent thinking. Then what is meant by critical reading? What is meant by critical reading? What is meant by critical reading? എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് റീഡ് ചെയ്താലും എന്താണ് അത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ഏതൊരു കാര്യം റീഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്
lines, right? So reading between the lines, that is the critical thinking, right? So critical thinking is critical reading എന്ന് പറയുമ്പോൾ we need to note 3 points, right? A critical reader approaches the reading material with an analytical of outlook. Then critical reader actively consider the content of the writing up and tries to find out the purpose of writing, the style of author and writing style, etc. Okay, these are the topics we have discussed yesterday, right? Today we are going to discussing how to read critically. ഓക്കെ, ഒരു ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഹൗ ടു റീഡ്. ഓക്കെ, ഹൗ ടു റീഡ് ക്രിട്ടിക്കലി. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യും മുൻപ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ reading material, it takes place before reading the text. It includes the questions we ask ourselves, like what I am looking for from the text. What do the title, subtitles, and the structure of the documents tell me what about the text? What do I know what about the author? Okay, so പ്രിവ്യൂയിങ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് മുൻപ് ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പ്രിവ്യൂ നോക്കണം. ഓക്കെ, ആ ബുക്ക് എതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ആധാർ ആരാണ്, അതിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തണം. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി നടത്തിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്കിനെ പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുക. ഓക്കെ, പ്രിവ്യൂയിങ് ഹെൽപ്സ് ഡിഫൈൻ അവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫ്രം ദ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിഫോർ റീഡിംഗ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. It includes the questions we ask ourselves, like what I am looking for from the text, what do you the title, subtitles, and structure of the document tell me about that I know about the other. The next one is annotating. Okay, annotating text. This may help us ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ആ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം, എഴുതി വെക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി അനോട്ടിങ്. Okay, so annotating means making a notes at the margins of the text. This may help us for your future reference. Then another one is summarizing. Okay, then summarizing, it is shortening the overall content of the text. We identify the മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, കൺവെർജന്റ് തിങ്കിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഒക്കെ PPT കുറേ കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ഐ ആം ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു, സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കൺവെർജന്റ് തിങ്കിങ്? ഓക്കെ, ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്? ഇല്ല, കൺവെർജന്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എന്ത് പറയുക, സമ്മറൈസിംഗ് എന്ന് പറയുക. സോ സമ്മറൈസിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ടനിങ് ദ ഓവറോൾ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. വി ഐഡന്റിഫൈ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണം, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഐഡിയ? ഓക്കെ, അതിൽ മെയിൻ എന്താണ്, ഒരു പാരഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് പഠിച്ചാൽ അതിലുള്ള മെയിനായിട്ട് അവർ എന്ത് കോൺസെപ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വേണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിവ്യൂവിങ്. പ്രിവ്യൂവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യും മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അനോട്ടിങ്. അനോട്ടിങ് മീൻസ് വെൻ യു ആർ റീഡിങ് ദ ബുക്സ്, സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് സം നോട്ട്സ് അറ്റ് ദ മാർജിൻസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, മാർജിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. Okay, then another one is summarizing. Okay, summarizing means you are reading on large quantity, right? So എന്താണ്, കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചോദിച്ചാലോ അതിൽ സമ്മറൈസ് ആയിട്ട് അവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഓതർ എന്താണ് നിങ്ങളടുത്ത് കൺവേ ചെയ്യണം കണ്ടന്റ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ലിസൺ ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കേണ്ടത്. Okay, so it is a shortening to overall content of the text. We identify the main ideas of the given material. Then analyzing. Analyzing, the total text will be analyzed by the reader in this step. Okay, so we are just analyzing the reader. Okay, the total text will be analyzed by the reader in this step. Then rereading. Rereading, critical cannot be completed in a single reading. So at the last 3 readers, at least 3 readings are necessary to find and understanding the exact meaning of the text. Okay, so rereading means sometimes എന്താണ്, ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും.
സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവർ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം നിങ്ങൾ ഒരു 3 ടൈംസ് ബുക്കിനെ റീഡ് ചെയ്താലാണ് ആ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ റീഡിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ കനോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റീഡിങ്. At least 3 readings are necessary to find and understand the exact meaning of the text. Then final on responding. So final on responding, it tells about our giving our own critic and for the text. This can be practiced by writing or short note on what we have read. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്കിൽ എന്താണ് കിട്ടിയതെന്നുള്ളതാണ് റെസ്പോണ്ടിങ്. സോ ഇറ്റ് ടെൽസ് അബൌട്ട് ഗിവിംഗ് അവർ ഓൺ critique for the text. So this can be practiced by writing short notes on what we have read. ഓക്കെ, ഈ ആമസോണിലൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും, ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ എഴുതും അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റിവ്യൂ. ഓക്കെ, ആ ബുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഷോർട്ടായിട്ട് പറയണതാണ്. സോ റെസ്പോണ്ടിങ്. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ആ ബുക്ക് ബാഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിവ്യൂവിൽ എന്ത് പറയും, ദാറ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ബാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. Okay, so responding, it tells about giving our own critique for the text. So this can be practiced by writing our short notes on what we have read. Okay, so these are the things need how to read critically. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിവ്യൂവിങ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അനോട്ടിങ്, ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് സമ്മറൈസിങ്, ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് അനലൈസിങ്, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് റീ റീഡിങ്, ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ജനറൽ കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഒരു ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ത് ചെയ്യണം? We need 6 things, right? പ്രിവ്യൂവിങ്. ഓക്കെ, ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിവ്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം? റീഡറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ബുക്ക്, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു അനലൈസ് ദാറ്റ് ബുക്ക്, റൈറ്റ്? സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട്? ആദർ ആരാണ്, അതിൽ എന്താണ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത്, അതൊക്കെയാണ് പ്രിവ്യൂവിൽ വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അനോട്ടിങ്. അനോട്ടിങ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മീനിങ് അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കിന്റെ മാർജിനിൽ എഴുതി വയ്ക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനോട്ടിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട്? തേർഡ് വൺ സമറൈസിങ്. സമറൈസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സോ യു ആർ റീഡിങ് ഓൺ ബിഗ് ബുക്ക്, സോ ദാറ്റ് ടൈം ദേ ഹാവ് എ ലാർജ് കണ്ടന്റ് ഈസ് ദെയർ. സോ ആ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സമ്മറൈസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സമ്മറൈസ് ആയിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറൈസിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിവ്യൂവിങ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അനോട്ടിങ്, ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് then analyzing. We are just analyzing the book. Okay, that is the point of a reader's point of view. Okay, then fifth one, analyzing the total text will be analyzed the reader in this step. We are just analyzing. Okay, then fifth one, analyzing the book. Rereading. Why we are reading? Rereading എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സപ്പോസ് ഏതൊരു ബിഗ് റീഡർ ആയാലും വൺസ് നമ്മൾ ആ ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ബട്ട് വി ഹാവ് എ ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്കിൽ മീൻസ് വി നീഡ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റീഡ് ദ ബുക്ക് ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 times. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 times എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ബുക്കിനെ റീഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിൽ എന്താണ് അവർ ആദർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ടാവുക, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീ റീഡിങ്. ദെൻ ഫൈനൽ വൺ ഈസ് വാട്ട്? റെസ്പോണ്ടിങ്. റെസ്പോണ്ടിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റിവ്യൂ. ഓക്കെ, ആ ബുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഫൈനൽ ഓൺ ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ്. സോ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡർ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടി വരിക? വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വി നീഡ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിവ്യൂവിങ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് second one is annotating, then third one is summarizing, then fourth is analyzing, then fifth one is rereading, then final one is responding. Responding means what? റെസ്പോണ്ടിങ് ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തെഴുതും? റെസ്പോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താണ്, സിംഗിൾ വേർഡിൽ പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റെസ്പോണ്ടിങ്? റിവ്യൂ ആണ് അല്ലേ? ക്രിട്ടിക്കൽ റിവ്യൂ ആണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ റിവ്യൂ ആണ് അല്ലേ? സോ ആ ബുക്കിനെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിനൊരു റിവ്യൂ പറയുകയാണല്ലേ, ഈ ബുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് പഠിക്കാം, ഇതിലുള്ള വാഡിങ്സ് ഒക്കെ സൂപ്പറാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആർ ബാഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ
ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക. ബുക്ക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സം റിവ്യൂസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും? ഏറ്റവും ഇതാ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ, ദിസ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ആ ബുക്കിനുള്ള എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണോ അവർക്ക് കിട്ടിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, so good book, study and written simple elaborately. All readers, I personally like book is very much. Okay, so that is the response. Okay, is it clear? So these are the thing in critical reading. Then next topic is intelligence. Okay, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് theory of multiple intelligence. Okay. So a theory of multiple intelligence was proposed by Dr. Howard Gardner. So in 1983, according to the Gardner, there are 8 different intelligence are there. Okay. So theory of multiple intelligence. So multiple intelligence എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആവും. നമ്മളൊക്കെ പീപ്പിൾസ് ആണല്ലേ. വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ്, നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? കുറേ ഇന്റലിജൻസ് സ്കില്ലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ആ 8 മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് വാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ Dr. Howard Gardner in 1983. According to Gardner, there are 18 different intelligence, which individuals may have varying degrees. Okay, സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോജിക്കൽ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് മീൻസ് ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലേ. എന്താണ്? നമ്മൾ മാത്സിലും ലോജിക്കൽ സ്കില്ലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, സോ പ്രിഫേഴ്സ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്, ലോജിക്കൽ പാറ്റേൺസ്, മാത്തമെറ്റിക്സ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തോട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ലോജിക്കൽ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ആൾക്കാരും മാത്സിൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇന്റലിജന്റ് അല്ല. Okay, so those who are intelligent in maths and some logical skill means അവർക്ക് എന്ത് സ്കില്ലാണ് ഉള്ളത്? ഒരു ഇതിൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ലോജിക്കൽ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രിഫേഴ്സ് വർക്ക് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്, ലോജിക്കൽ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തോട്ട്സ്. Then another one is linguistic. So linguistic intelligence is comfortable with the words, language and linguistics. Okay, so നമ്മൾ എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ഇന്റലിജൻസിൽ വരിക. സോ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് വേർഡ്സ്, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ചില ആൾക്കാർ കുറേ ലാംഗ്വേജ് അറിയാം അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ലാംഗ്വേജ്? ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അല്ലാതെ വേറെ ലാംഗ്വേജസ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം. ഓക്കെ, കൊറിയൻ, ഗുഡ്. തമിഴ്, ഓക്കെ. ഹിന്ദി, ഓക്കെ. ഹിന്ദി, തമിഴ്, ഓക്കെ. വേറെ എക്സ്ട്രാ ലാംഗ്വേജസ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അല്ലാതെ സാൻസ്ക്രിറ്റ്, അറബിക്. ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരിക, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കിൽ വരിക. സോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് വേർഡ്സ്, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. Then another one is musical intelligence. Musical intelligence means skillful in music, tones and rhythms. Okay, ചില ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യും, ചില ആൾക്കാർ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കും, ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, സ്കിൽഫുൾ ഇൻ മ്യൂസിക്, ടോൺസ് ആൻഡ് റിതംസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നോക്കട്ടെ. പോസ്റ്റ് മ്യൂസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ അറിയാം? ഫാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ അറിയാം ആൾക്കാർ, മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. ഫാസ്റ്റ് കീബോർഡ് ഒന്നും പ്ലേ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. കീബോർഡ്, ഗിറ്റാർ, ഫ്ലൂട്ട് ഒന്നും ഒരു സാധനം അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണോ ഇവിടെ? 60 ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ, ഒരു സാധനങ്ങൾ അറിയില്ല. കീബോർഡ് ഒന്നും പ്ലേ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഇതെന്താ, യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇന്റലിജൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലില്ല. ഓക്കെ, സോ ലോജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൾക്കാരുണ്ട്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, then musical intelligence means skillful in music, tones and rhythms. Okay, then fourth one is spatial intelligence. So spatial intelligence has aptitude for images, visualization and understanding spatial relationship. Okay,
So aptitude for images. Okay, aptitude for images, then visualization. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമാജിൻ ഒക്കെ ചെയ്യാല്ലേ. So that's the people's are spatial intelligence has aptitude for images, visualization and understanding spatial relationship. Then fifth one is bodily kinetic intelligence. So excellent body awareness, control over the movements, balance, effective communication through ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ഈ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഓക്കെ, ബോഡീനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്താണ് ബോഡിലി കൈനസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സലന്റ് ബോഡി അവയർനെസ്, കൺട്രോൾ ഓവർ ദ മൂവ്മെന്റ്സ്, ബാലൻസ്, എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ബോഡി ലാംഗ്വേജസ്. Then sixth one is interpersonal intelligence. So interpersonal intelligence means keen sense of empathy, capacity of teamwork, മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ്. ഓക്കെ, ഇന്റർപേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമ്പത്തി ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, വേറെ ഒരാൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളെ കുറിച്ച് കെയർ ചെയ്യണത് ഇതാണ്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആണ്. സോ ഇന്റർപേഴ്സണൽ മീൻ സെൻസ് ഓഫ് എമ്പത്തി. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എമ്പത്തി? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എമ്പത്തി? ഫസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എമ്പത്തി? ഞാൻ പറയണതൊന്നും കേൾക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എമ്പത്തി? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് അതേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ഗുഡ്. സോ അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് കുറേ ആലോചിക്കാം അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ കുറിച്ച് അധികം ആലോചിക്കൂല. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സ്, നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്സ്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവർക്ക് അതൊരു ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് അത് പറ്റൂല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്. Okay, interpersonal intelligence means keen sense of empathy, capability for teamwork, meditation and interpersonal communication is included in this. Then intrapersonal, so highly self-aware, interest in higher truths, rich inner life, etc. are coming under it. Okay, so interpersonal means highly self-aware, interest in higher truths, so rich inner life, etc. are coming under it. Then eighth one is naturalized intelligence. So deal with appreciation and respect for all life forms, ability to draw inspiration from the nature, conscious of one's relationship with the nature. So എന്താണ് നേച്ചറെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, നേച്ചറിന്റെ കൂടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളായിരിക്കും എന്താണ് നേച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ്. സോ ഡീൽ വിത്ത് അപ്രിഷിയേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഓൾ ലൈഫ് ഫോംസ്, എബിലിറ്റി ടു ഡ്രോ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദ നേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യൂല. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ആൾക്കാർ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യൂല, അവർ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ഒരാളെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട, നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ച് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ naturalistic intelligence. So deals with appreciation and respect for all life forms, ability to draw inspiration from the nature, consciousness of one relationship with the nature, etc. So these are the things, the theory of multiple intelligence. Okay, എന്തൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, എന്തൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഉള്ളത്? ടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് എന്താണ്? ഷോർട്ടായിട്ട് ഫുള്ള് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, ഇന്റലിജൻസ് വേണ്ട, ഹെഡിങ് മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ. ഗുഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ലോജിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഗുഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലിയർ ആണോ? ലോജിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്. സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾസ് ആർ ഫെമിലിയർ ഇൻ മാത്സ്, നമ്പേഴ്സ്, ദെൻ റീസണിങ് സ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? റീസണിങ് സ്കിൽ ഉണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ, ദെൻ മാത്സ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും, അഗൈൻ നമ്പർ കോൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട്? linguistic. So linguistic means that people have a good language skill, right? So അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ്? ഓക്കെ, അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ തേർഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട്? തേർഡ് വൺ മ്യൂസിക്കൽ. സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾസ് ഹാവ് എ ഗുഡ് നോളജ് ഇൻ മ്യൂസിക്. ഓക്കെ, സോ കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത്, ഗിറ്റാർ, ഫ്ലൂട്ട്, ഇങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും? മ്യൂസിക്കൽ സ്കില്ല് കൂടുതലായിരിക്കും. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് വാട്ട്? Spatial. Spatial means what? Spatial has a aptitude for images, visualization and understanding spatial relationship. Okay, so
So main ആയിട്ട് അവർ എന്താണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ഇമേജസ് ആണ്. ദെൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ, ദേ ഹാവ് സം ഗുഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ജിമ്മിന് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ, ജിമ്മിനൊക്കെ പോയി ബോഡീനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ, ബോഡിലി കൈനസ്റ്റിക്. ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? എക്സലൻറ്റ് ബോഡി അവയർനെസ്, കൺട്രോൾ ഓവർ ദ മൂവ്മെന്റ്സ്, ദെൻ ബാലൻസ്, എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ദ body language. Good. Then next one, interpersonal. Interpersonal means what? Interpersonal എന്ന് പറയുമ്പോൾ caring of others. Okay, so വേറെ ആൾക്കാരെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഇന്റർപേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുക. സോ keen sense of empathy, capability for teamwork, meditation, interpersonal communication. Then next one, ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ. സോ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈലി സെൽഫ് അവെയർ ആണ്. ഓക്കെ, സെൽഫ് അവെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സെൽഫ് അവെയർ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹയർ ത്രൂ, റിച്ച് ഇന്നർ ലൈഫ്. ദെൻ ഫൈനൽ വൺ ഈസ് വാട്ട്? naturalist. Okay, appreciation and respect for all life in forms, able to draw inspiration from nature, conscious of one relationship with the nature. Okay, so idana naturalist. So naturalists deal with appreciation and respect for all life forms, able to draw inspiration from the nature, conscious of one relationship with the nature, etc. Okay, then next topic is critical thinking model. So critical thinking model edil nokam next class nokam. Okay, so appo innathe class il nammal endokkeyana